আমরা যাচ্ছি। আমাদের যেটা করতে হবে, তোরা আশা করি কোশ্চেনটা তো পড়েই নিস। কোশ্চেনটা আমি আগেই পাঠিয়েছিলাম তোদের। এখান থেকে এদিকে হোল্ডিং। তো ফার্স্ট ইনফরমেটিভ পার্টে আমাদের যে অঙ্কটা আমরা আজকে করব সেটাতে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট আমি এক্সট্রা একটু রেখেছি তোদের জন্য। এমনি বাকি যে ফার্স্ট ইনফরমেশন যে ছটা নেওয়ার আছে, ছটা যে ইনফরমেশন আছে সেই ছটা ইনফরমেশন আমরা নিয়ে নিচ্ছি এখানেই। ছটা ইনফরমেশন। আচ্ছা, স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে? একটু আনমিউট করে বলতে হবে, কারণ আপনার আবার ওদিকে যেতে হবে। এটা দেখা যাচ্ছে? हाँ हाँ या ना? ऐसे देखा जाए। हाँ सर, देखा दिख रहा है। दिख रहा है, वेरी गुड। दिख रहा है, नहीं दुख नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो पहले डेट ऑफ बैलेंस शीट, ये तो आपको लिख लिया शायद। ये डेट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का डेट ऊपर में दिया हुआ है हमारे पास। जो बैलेंस शीट दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है नेपच्यून और प्लूटो का। नेपच्यून ये है होल्डिंग कंपनी और प्लूटो है सब्सिडियरी कंपनी इसका। तो नेपच्यून ने प्लूटो को होल्ड किया है। तो इसके लिए पहले जो डेट ऑफ बैलेंस शीट दिया हुआ है वो है 31/3/2020। हमने इधर लिख दिया, देखो। तो तुम लोग की इधर लिख लो। और डेट ऑफ एक्विजिशन, इसको ये डेट हमको कहाँ मिलेगा? कोई अनम्यूट करे और हमको बोले, কেউ আনমিউট করে আমাকে বল যে ডেট অফ অ্যাকুইজিশনটা আমরা কোথায় পাবো। সেটা তিনটে অ্যাড্রেস দিয়েছিলাম আমি। আমি তোদেরকে তিনটে অ্যাড্রেস দিয়েছিলাম যেখানে डेट ऑफ बैलेंस शीटটা पावा যাবে। ये डेट ऑफ बैलेंस शीट सर आपको कहाँ से मिला, ये हमको बताइए। आप बैलेंस शीट में चले जाइए। बैलेंस शीट के ऊपर में डेट ऑफ बैलेंस शीट है। और डेट ऑफ एक्विजिशन कहाँ मिलेगा? एक সামস के ऊपर में देते हैं, অঙ্কের ওপরে দেয়, না হলে অঙ্কের অ্যাডজাস্টমেন্টে দেবে, মানে নিচে নোটস টু অ্যাকাউন্টসের পরে। আর না হলে নন কারেন্ট ইনভেস্টমেন্ট ইন ব্যালেন্স শিট, অ্যাসেটের মধ্যে নন কারেন্ট ইনভেস্টমেন্টটাকে চেক কর। অ্যাসেটের মধ্যে নন কারেন্ট ইনভেস্টমেন্টটা ওখানে যা, ওখানে দেওয়া থাকবে বলেছিলাম। देख एसेट्स এর মধ্যে নন কারেন্ট ইনভেস্টমেंट ওখানে আছে। एसेट्स में देखो एक नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। 30,000 शेयर्स इन प्लूटो लिमिटेड परचेज्ड ऑन 39/19। उधर एक डेट है ना, मतलब ये जो नेपच्यून ने इन्वेस्ट किया है, किसके ऊपर इन्वेस्ट किया है? शेयर के ऊपर इन्वेस्ट किया है। और कितना शेयर परचेस किया है? 3,000 शेयर परचेस किया है। और कब परचेस किया है ये डेट भी उधर दिया हुआ है। बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीटे पाচ্ছিস দেখতে? ব্যালেন্স শিটে নন কারেন্ট ইনভেস্টমেন্ট, ব্যালেন্স শিটে নন কারেন্ট ইনভেস্টমেন্টের মধ্যে দেখ, ওখানে দেখ দেওয়া আছে। পেয়েছিস? মিলা? মিলা क्या? हाँ सर। কি আছে ওখানে একটু বল। জাস্ট রিড আউট। 3,000 share in Pluto Limited purchase on 39/19। ভেরি গুড। मतलब এটার মানে হচ্ছে যে 3,000 শেয়ার কিনেছে প্লুটো লিমিটেডের। কে কিনেছে? নেপচুন কিনেছে। কবে কিনেছে? 39/19। मतलब ये है डेट ऑफ एक्विजिशन, जब शेयर को परचेज किया है, যখন শেয়ারটাকে পারচেজ করেছে। हाँ, when the share were purchased, the date is 39/19। तो ये है डेट ऑफ एक्विजिशन, हमको मिल गया है उधर से। কারোর প্রবলেম থাকলে বলতে পারিস। কারোর প্রবলেম আছে? नहीं। तो प्री एक्विजिशन पीरियड, তাহলে प्री एक्विजिशन पीरियड हमको क्या होगा? ये 1/4/19 से लेकर जब परचेज किया था उसका डेट। मतलब हमने देखो इधर लिख दिया प्री एक्विजिशन पीरियड क्या है? 1/4/2019 टू 39/2019। मतलब कितना महीने हुआ? 6 महीने। तो हमने लिखा है 6 মান্থস, মানে এখান থেকে এটা হচ্ছে 6 মাস। আমি লিখেছি 6 মাস, তাহলে এটাকে লিখবো 6/12। प्री एक्विजिशन पीरियड इज 6/12। ऐसे ही लिखो इसको। इक्वल टू 1/2 करने का कोई जरूरत नहीं है। 6/12 रहने से आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। मतलब प्री एक्विजिशन पीरियड 6 मंथ्स है।
और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा? जब हमने शेयर परचेस किया है उधर से लेकर बैलेंस शीट का डेट तक, मतलब মানে যখন আমি শেয়ারটা কিনেছি সেখান থেকে ব্যালেন্স শিটের ক্লোজিং ডেটটা অবধি, এটাও আমাদের 39/2019 থেকে 31/3/2019 হবে না, এটা 2020 হবে, ঠিক আছে? 31/3/2020, এখানে 19 হবে না, এটা একটু কারেকশন করে নে। পোস্ট অ্যাকুইজিশন পিরিয়ডে 31/3/2020 হবে, এখানে একটা রাইটিং মিস্টেক হয়েছে, এটা একটু ঠিক করে নে। 31/3/2020, তাই না? তাই তো হবে, এই যে এটা 2020 হবে, এই দেখ আমি যেটা দেখাচ্ছি, করেছিস? একটু রেসপন্স দে, নাহলে বুঝতে পারবো না। হ্যাঁ স্যার। হচ্ছে, সবার হয়েছে? এটা হবে 31/3/2020, তাহলে এটাও 6 মাস, তাহলে 6 মান্থস, তাহলে 6/12। এবার होल्डिंग कंपनी शेयर, होल्डिंग कंपनी शेयर ये कहाँ से मिलेगा हमको? फिर से बैलेंस शीट में चले जाओ, बैलेंस शीट में देखो शेयर कैपिटल, बैलेंस शीट में चले जाओ और उधर देखो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में नोट दिया हुआ है, नोट नंबर 1 है ना? बैलेंस शीट में चले जाओ, उधर देखो नोट नंबर 1 है, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, नेपच्यून और प्लूटो का कैपिटल दिया हुआ है। हमको लेना है प्लूटो का कैपिटल, हमको लेना है, तो प्लूटो का कैपिटल हमको लेना है, हमको लेना है प्लूटो का कैपिटल। প্লুটোর ক্যাপিটাল দেখ কত আছে, শেয়ার ক্যাপিটাল, ওখানে যখনই নোট নাম্বার দেবে কিন্তু ওখান থেকে নিতে পারবো না শেয়ার ক্যাপিটাল, নিচে চলে যা, নিচে নোটস टू अकाउंट्स যা, नीचे नोट्स टू अकाउंट से देख 1 नंबर दिए देवा আছে, 1 नंबर में देखो, नोट्स टू अकाउंट्स में 1 नंबर में देखो, उधर दिया हुआ है सब शेयर कैपिटल, और उसके नीचे से लिखा हुआ है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फर्स्ट में है, और उसके नीचे लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ইচ। ওখানে আছে তো? পেয়েছি? একটু বলতে হবে। হ্যাঁ আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কত আছে প্লুটোর শেয়ার ক্যাপিটাল? ইকুইটি শেয়ার দেখবো কিন্তু, অনলি ইকুইটি শেয়ার। প্লুটোর ইকুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল কত আছে? 4 lakhs আছে স্যার। 4 লাখ, তাহলে 4 lakh। 4 লাখ, তাহলে 4 লাখকে যদি 100 দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে কত হবে? 4 লাখ হচ্ছে অ্যামাউন্ট, তাকে 100 দিয়ে যদি ডিভাইড করি কত শেয়ার হবে? 4000 হবে তো? 4 লাখ, হ্যাঁ 4000। তাহলে 4000 শেয়ার ছিল হচ্ছে কার? প্লুটো লিমিটেডের 4000 শেয়ার ছিল, তার মধ্যে নেপচুন কত শেয়ার কিনেছে? 3000, সেই জন্য দেখ এখানে লিখেছি হোল্ডিং কোম্পানি শেয়ার 3000/4000, মানে টোটাল 4000 শেয়ার ছিল, তার মধ্যে ওরা 3000 শেয়ার কিনেছে, যেটা আমাদের কোথায় বলেছে 3000 শেয়ার কিনেছে, সেটা হচ্ছে আমাকে নন কারেন্ট ইনভেস্টমেন্টের মধ্যে বলেছিল যে 3000 शेयर ওরা পারচেস করেছে। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में दिया हुआ है 3000 शेयर्स को परचेस किया है, ओके, और टोटल इक्विटी शेयर है 4000, मतलब इसका रेशियो कितना हुआ? 3/4, मतलब होल्डिंग कंपनी का शेयर है 3/4, मतलब 3/4 शेयर होल्डिंग कंपनी, मतलब ये नेपच्यून लिमिटेड ने परचेस किया है और खरीद लिया है। और अभी माइनॉरिटीज का शेयर कितना होगा? 1 से माइनस कर देंगे तो माइनॉरिटी का शेयर आ जाएगा ये, ठीक है ना? तो এটা অবধি ঠিক আছে, মাইনরিটি শেয়ার অবধি? हाँ सर। हाँ, अभी एक एडजस्टमेंट में एक दिया हुआ है अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का एक एडजस्टमेंट है, पहले उसको पढ़ लो, एडजस्टमेंट नंबर 1 को देख लो, पहले अच्छी तरह से देख लो। अगर ऐसा अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन रहेगा तो इसको भी पहले कैलकुलेशन करना है। मतलब क्या बोलते हैं इधर, वो जो डेट ऑफ एक्विजिशन में कोई फिक्स एसेट्स का वैल्यू ज्यादा हो गया या कम हो गया, बैलेंस शीट के हिसाब से अगर कोई एसेट्स का वैल्यू डेट ऑफ एक्विजिशन में ज्यादा हो गया या कम हो गया तो उसको हम बोलेंगे अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो इसको हमने इसमें हमको देखना है क्या? इसमें हमको देखना है कि ये जो ओवर और अंडर वैल्यूएशन हुआ है इसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इसको देखना है, ठीक है? पहला काम यह है।
तो पहले देखो एडजस्टमेंट में क्या है हम बताते हैं इधर से। অ্যাডজাস্টমেন্টে কি আছে আমি বলছি, মানে আমাকে দেখতে হবে যে যদি কোনো আন্ডার ভ্যালুয়েশন ওভার ভ্যালুয়েশন অফ অ্যাসেট থাকে, এখানে প্ল্যান্টের দিয়েছে, সেটা ফিক্সড অ্যাসেটের হতে পারে, ফার্নিচারের হতে পারে, বা আদার্স কোনো অ্যাসেটের হতে পারে। তাহলে আমাকে দেখতে হবে যদি কোনো অ্যাডজাস্টমেন্টে আন্ডার ভ্যালুয়েশন ওভার ভ্যালুয়েশন রিলেটেড কোনো কিছু থাকে, সেটাও কিন্তু আমাকে আগে ক্যালকুলেশন করতে হবে। কি ক্যালকুলেশন করতে হবে সেটার জন্য আমি ফার্স্টে एडजस्टमेंटটাকে আমি পড়ছি। फर्स्ट एडजस्टमेंट को हम पढ़ रहे हैं, क्या है इधर, प्लांट एंड मशीनरी ऑफ प्लूटो लिमिटेड was revalued at 3 lakh. Plant and machinery of Pluto Limited were revalued at 3 lakh, which stood in the books 2 lakh at the beginning. এবার আমি এখানে দেখ একটা সুন্দর করে তোদের বোঝানোর জন্য একটা ট্রি ডায়াগ্রাম করেছি। ডেট অফ অ্যাকুইজিশন এখানে একটা দিয়েছি, আর একটা ওপেনিং ডেট দিয়েছি। এখানে কি লিখেছি, ক্যালকুলেশন फॉर अंडर और ओवर वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ऐसे लिख लो, ক্যালকুলেশন ফর আন্ডার অর ওভার ভ্যালুয়েশন অফ প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি। এখানে দেখ আমি তিনটে ডেট মেনশন করেছি, একটা হচ্ছে 1/4/2019 মানে ওপেনিং ডেট, এদের নিচে লিখেছি ওপেনিং। একটা লিখেছি হচ্ছে ডেট অফ অ্যাকুইজিশন, যেটার ডেট হচ্ছে 39/2019, আর একটা হচ্ছে ক্লোজিং ডেট, যেটা 31/3/2020। এবার এবার আবার অ্যাডজাস্টমেন্টটায় দেখ, অ্যাডজাস্টমেন্টে বলেছে প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি অফ প্লুটো লিমিটেড ওয়াজ রিভ্যালুড অ্যাট 3 lakh, হুইচ ওয়াজ স্টুড বুকস অ্যাট 2 lakh এট দ্য বিগিনিং। তাহলে বিগিনিং এ ওটার ভ্যালু ছিল 2 lakh। ভালো করে বোঝ, ওটা বিগিনিং এর ভ্যালু আমাকে 2 lakhs बोले ही दिएছে एडजस्टमेंट। তাহলে बिगिनिंग माने ओपनिंग, ओपनिंग में वैल्यू है 2 lakh, ये क्वेश्चन में बोल दिया है। और डेट ऑफ एक्विजिशन में उसका वैल्यू है 3 lakh, डेट ऑफ एक्विजिशन में इसका वैल्यू है 3 lakh। और क्लोजिंग में जो वैल्यू है ये कहाँ से मिलेगा हमको, क्लोजिंग का बैलेंस शीट है, वो बैलेंस शीट में चले जाओ और बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में क्या किधर मिलेगा ये प्लांट एंड মেশিনারি। প্ল্যান্ট এন্ড মেশিনারি কোথায় থাকে, ফিক্সড অ্যাসেটের মধ্যে থাকে, মানে নন কারেন্ট অ্যাসেটের মধ্যে আমাদের ফিক্সড অ্যাসেটের মধ্যে ট্যানজিবল অ্যাসেট থাকে, সেই ট্যানজিবল অ্যাসেটটা দেখতে হবে। তাহলে তোরা দেখ ওখানে ব্যালেন্স শিটে একটু দেখে নে, ফিক্সড অ্যাসেট ট্যানজিবল অ্যাসেটস বলে নোট নাম্বার 4 দিয়েছে, নোট নাম্বার 4 এ চলে যা, নোট নাম্বার 4 এ গিয়ে দেখ, ফার্স্টে ব্যালেন্স শিটে দেখ ফিক্সড অ্যাসেট ট্যানজিবল অ্যাসেটস, ওখানে দেখ নোট নাম্বার 4 দিয়েছে। এবার তোর নোট নাম্বার কোথায় থাকবে, অঙ্কের নিচে আছে দেখ, কোশ্চেনে দেখ নোট নাম্বার 4। তো কোশ্চেনে নোট নাম্বার 4 এ দেখ, ওখানে দেখ ফিক্সড অ্যাসেটস দেওয়া আছে, ট্যানজিবল অ্যাসেটস ফার্স্টে কি আছে, নোট নাম্বার 4 এ ফার্স্টে কি আছে। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ हेलो, एक क्वेश्चन। क्वेश्चन तो मैंने सेंड कर दिया था। স্যার 4 নাম্বার অ্যাডজাস্টমেন্টে তো ফটোই আসেনি কোনো। স্যার আমার খালি ওই ব্যালেন্স শিটটা আর নোটস টু অ্যাকাউন্টস এসছে, এরপরে আর কোনো অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন আসেনি। नहीं सर मेरा पूरा है, हम बोल रहे हैं कि चार्ट भी बनाना पड़ेगा। देख रहे हैं कैसे, सर একটা পেজ গেছে না, নোট নাম্বার 4 যায়নি ওখানে। না স্যার। सर पूरा आया है सर, हाँ पूरा आया है। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आया है। স্যার অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন আসেনি। আচ্ছা আচ্ছা, সেটা বল আগে, তা তোরা কি করছিস, আমি চিন্তায় পড়ে যাব, তারা পাঠাচ্ছি। ওয়েট, ওয়েট ওয়েট ওয়েট, सर एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं आया है। ऐसे बोलना चाहिए ना।
Sending it. Just wait. WhatsApp में सेंड किया है. Just open it. हाँ सर आ गया है ना? उधर देख लो. वो सेकंड पेज में है, हैं? सेकंड पेज में नोट नंबर 4 से है और उसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है. ओके? हाँ सर. ठीक है अभी? ओके 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 ঠিক আছে. ওটা বাই মিস্টেক ওটা চলে গেছিল. ঠিক আছে. এবার একটু তোরা দেখে নে. অ্যাডজাস্টমেন্ট নাম্বার 4টা আমি আবার বলছি. অ্যাডজাস্টমেন্ট নাম্বার 4 এ ছিল প্ল্যান্ট এন্ড মেশিনারি অফ প্লুটো লিমিটেড ওয়্যার রিভ্যালুড অ্যাট 3 লাখ which stood at the books 2 lakh at the beginning. माने मतलब बिगिनिंग में 2 लाख है और डेट ऑफ एक्विजिशन में 3 लाख है और क्लोजिंग का वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगा? वो जो बैलेंस शीट में, वो बैलेंस शीट में चले जाओ और नॉन करेंट एसेट्स में देखो टेंजिबल एसेट्स है. ব্যালেন্স শিটে চলে যা, ওখানে দেখ টেনজিবল অ্যাসেটস একটা নোট নাম্বার 4 দিয়েছে. তোরা একটু নোটস নাম্বার 4 এ চলে যা. এবার নোট নাম্বার 4 এ নোটস টু অ্যাকাউন্টস এর নোট নাম্বার 4 এ মানে তোদের পেজ 2 তে ফার্স্টে আছে দেখ ফিক্সড অ্যাসেট টেনজিবল অ্যাসেটস, তাই না? আছে তো? তো ওটার মধ্যে ফার্স্টে কি আছে? ফিক্সড অ্যাসেট টেনজিবল অ্যাসেট. land and buildings, তো আমার তো ল্যান্ড এন্ড বিল্ডিং নিয়ে কাজ নেই. তারপরে কি আছে? प्लांट एंड मशीनरी. এবার দেখ প্লুটোর প্ল্যান্ট এন্ড মেশিনারির ভ্যালু কত আছে. আমরা তো প্লুটোর নিয়ে কাজ করছি. প্লুটোর প্ল্যান্ট এন্ড মেশিনারি Sir, 1,80,000. এই দেখ আমি এখানে দেখ এইখানে যে সলিউশনটা এনেছি সেখানে 1,80,000 লিখেছি. ক্লিয়ার? এবার তাহলে ওপেনিং এ ছিল 2 লাখ, ডেট অফ অ্যাকুইজিশনে হয়েছে 3 লাখ আর ক্লোজিং এ হয়েছে 3 লাখ 1,80,000. ঠিক আছে, এইটাকে ফার্স্টে আগে টেবলিং করে নিতে হবে, তাহলে আমি এখান থেকে ক্লিয়ার পিকচারটা পাবো. वही बुझा बोल गया? रहे थे वो वाला चार्ट. हाँ बोलो. वही बोल रहे थे वो वाला चार्ट बनाना है. हाँ ऐसे बना लेने से बहुत सुविधा मिलेगा आपको, बहुत बहुत सुविधा मिलेगा. देखो कैसे हो रहा है. तो वेरी सिंपल है ये. इसमें कैसे कैलकुलेशन करेंगे? ओपनिंग में वैल्यू है, ভালো করে একটু শুনে নিবি সবাই. ওপেনিং এ ভ্যালু আছে 2 লাখ, ক্লোজিং এ ভ্যালু হয়েছে 1,80,000. তাহলে ডেপ্রিসিয়েশন কত হয়েছে? ओपनिंग में वैल्यू था 2 लाख और क्लोजिंग में 1,80,000. तो इसका डेप्रिसिएशन कितना हुआ है? 20,000. 20,000. तो 20,000 डेप्रिसिएशन हुआ है 2 लाख के ऊपर. तो मतलब कितना परसेंटेज है? देखो हमने इधर लिखा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 2 लाख माइनस 1,80,000 बाई 2 लाख इंटू 100. ठीक है ना? 2 लाख ओपनिंग में था, क्लोजिंग में 1,80,000 मतलब 20,000 बाई 2 लाख इंटू 100. तो आया कितना? 10% डेप्रिसिएशन हुआ है ना? तो 2 लाख के ऊपर 10% कितना होता है? 20,000 ही होता है. ঠিক আছে, এটা বুঝতে পেরেছিস যে আমার ওপেনিং এ ভ্যালু ছিল 2 লাখ আর ক্লোজিং এ হয়েছে 1,80,000. তাহলে ডেপ্রিসিয়েশন হয়েছে 20,000. কার উপরে হয়েছে? 2 লাখের উপর 20,000 ডেপ্রিসিয়েশন হয়েছে. তাহলে রেটটা কত? হোয়াট ইজ দ্য রেট অফ ডেপ্রিসিয়েশন? দ্য রেট অফ ডেপ্রিসিয়েশন ইজ 10%. हाउ इट कैलकुलेट? 2 लाख माइनस 1,80,000 मतलब 20,000 डिवाइडेड बाई ओपनिंग वैल्यू मतलब 2 लाख इंटू 100 मतलब 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है इसके ऊपर. ये 2 लाख के ऊपर नॉर्मली 10% डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है. ठीक है, अभी हमको देखना है ये 2 लाख का एसेट जब ये 39,2000 माने ओपनिंग माने मतलब 1/4/2019 ये जो ओपनिंग डेट है इधर से जब इधर आएगा माने 39/2019 तब इसका वैल्यूएशन कितना होगा? माने 2 लाख আমার ওপেনিং এ ছিল, পুরো এটা আমার টোটাল 12 মান্থসের ডেপ্রিসিয়েশন. 12 মান্থসের ডেপ্রিসিয়েশন কত হয়েছে? 20,000. 12 मंथ का डेप्रिसिएशन है 20,000. तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा? कोई हमको बताए. 10,000. 10,000. তাহলে এই যে 2 লাখটা ওপেনিং এ ছিল সেটা যদি 6 মাসের ডেপ্রিসিয়েশন এখান থেকে বাদ দিই তাহলে তার কত ভ্যালুয়েশন হবে?
মানে এই 2 লাখটা যখন এই 3 লাখের কাছে এসে পৌঁছাবে, মানে ডেট অফ অ্যাকুইজিশনে এসে পৌঁছাবে, তখন এটার ভ্যালুয়েশনটা কত হবে? তাহলে এখান থেকে যদি 10,000 বাদ দিয়ে দিই, দেখ বুঝতে পারছিস নাকি? আমি আবার বলছি, ভালো করে বুঝে নে। 2 লাখ আমার ওপেনিং এ ছিল, 6 মাসের ডেপ্রিসিয়েশন সেটা হচ্ছে 10,000। তাহলে 6 মাস পরে এটার ভ্যালুয়েশন কত হবে? 2 লাখ থেকে যদি 10,000 আমি বাদ দিয়ে দিই, তাহলে 2 লাখ থেকে 10,000 বাদ দিলে আমার কত হবে? 1,90,000 হবে তো? হ্যাঁ। এবার দেখ, আমার কাছে ভ্যালুয়েশন, এটা হচ্ছে আমার নিজস্ব ভ্যালুয়েশন, আমি যে অ্যাকাউন্টস মেনটেন করছি তাতে আমার কাছে ভ্যালুয়েশন হচ্ছে 1,90,000। কিন্তু হোল্ডিং কোম্পানি যখন কিনছে, ওর ভ্যালুয়েশন বলছে 3 লাখ। বলছে না না, তোমার ভ্যালু অনেক বেশি, তোমার প্ল্যান্টের ভ্যালু অনেক বেশি, তোমার প্ল্যান্টের ভ্যালু হচ্ছে 3 লাখ টাকা। তাহলে তোর এটা बेनिफिट হবে না হবে না? तो ये बेनिफिट आपको होगा या नहीं होगा? होल्डिंग कंपनी ने बोल रहा है कि आपका एसेट का वैल्यू है 3 लाख, और आपने कैलकुलेशन किया है डेट ऑफ एक्विजिशन में आपका बैलेंस आ रहा है 1,90,000। तो आपका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? তোর কাছে ওপেনিং এ ভ্যালু ছিল 2 লাখ, 2 লাখ ছিল ওপেনিং এর ভ্যালু, যখন ডেট অফ অ্যাকুইজিশনে গেল সেটার ভ্যালু হয়ে গেল 6 মাসের ডেপ্রিসিয়েশন বাদ দিলাম 1,90,000 হলো। তাহলে 1,90,000 এর থেকে এটা এই 3 লাখটা তো বেশি। তাহলে হোল্ডিং কোম্পানি যে আমাকে ভ্যালুয়েশনটা দিচ্ছে সেটা অনেকটাই বেশি। তাহলে এটা আমার কাছে বেনিফিট হলো, এটা আমার কাছে প্রফিট হলো। ঠিক আছে, তাহলে এবার দেখ আমি নিচে এবার প্রফিটটা কত হচ্ছে, তাহলে 1,90,000 থেকে 3 লাখের যেটা ডিফারেন্স, তার মানে কত হবে? 3 লাখ মাইনাস 1,90,000 করলে কত আসবে? 3 লাখ মাইনাস 1,90,000 করলে কত আসবে? স্যার हाँ कत? 3 लाख माइनस 1,90,000, इसका बेनिफिट हमको मिल रहा है কত? 1,10,000। তাহলে এইটা আমি এক্সট্রা ফেসিলিটি পাচ্ছি, এটা আমার এক্সট্রা বেনিফিট। আমি আবার বলছি, 2 লাখের একটা অ্যাসেট ছিল ওপেনিং এ, ক্লোজিং এ ওর ভ্যালু হয়েছে 1,80,000। তাহলে আমার ডেপ্রিসিয়েশন হয়েছে 20,000। তাহলে রেট অফ ডেপ্রিসিয়েশনটা আমি এখানে বার করে রাখলাম যে 2 লাখ মাইনাস 1,80,000 मतलब 20,000 বাই 2 লাখ ইন্টু 100 করলে রেট অফ ডেপ্রিসিয়েশন পেয়েছি 10%। এটা আমি পরে কাজে লাগাবো। আমি নর্মালি যদি ক্যালকুলেশন করি, তাহলে এই 2 লাখের অ্যাসেটটা যখন এই 30 মানে ওপেনিং ডেট থেকে যখন 39/19 যাবে, টোটাল বছরের ডেপ্রিসিয়েশন যদি 20,000 হয়, তাহলে হাফ বছরের ডেপ্রিসিয়েশন কত হবে? 10,000। তাহলে 2 লাখের অ্যাসেটটা যখন আমার ডেট অফ অ্যাকুইজিশনে যাবে, তখন ওটার ভ্যালুয়েশন আমার কাছে হবে 1,90,000, তাই না? 2 লাখের অ্যাসেটটা যখন ডেট অফ অ্যাকুইজিশনে যাচ্ছে তখন ওটার ভ্যালুয়েশন 1,90,000 হচ্ছে, কিন্তু ওরা বলছে না 3 লাখ। তাহলে আমার কাছে ডিফারেন্সটা যেটা আসছে 3 লাখ মাইনাস 1,90,000, এটা আমার কাছে বেনিফিট, এটা আমি প্রফিট করছি। ঠিক আছে, এবার দেখ নিচে আমি ক্যালকুলেশনটা কিভাবে দেখিয়েছি। এখানে দেখ লিখেছি প্রফিট অন রিভ্যালুয়েশন অফ প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি। এখানে এরম ভাবে লিখে নিবি, এটা ডাইরেক্ট একটা লাইনে লিখলেই হবে। প্রফিট অন রিভ্যালুয়েশন অফ মেশিনারি 3 লাখের ভ্যালু ছিল, এবার আমি কি করলাম মাইনাস দিয়ে ব্র্যাকেট করে নিলাম 2 লাখ মাইনাস 2 লাখ ইন্টু 10% ইন্টু 6/12, মানে 2 লাখের ওপর 10% ডেপ্রিসিয়েশন হাফ বছরের করলাম, তাহলে এখান থেকে কত বেরোবে? 10,000। 2 লাখের ওপর 10% করলে কত আসবে? 20,000। তার উপর 6%, 6/12 করলে কত আসবে? 10,000। তাহলে 2 লাখ থেকে 10,000 গেলে কত হবে? 1,90,000। তাহলে 1,90,000 এখন আমি যদি 3 লাখ থেকে মাইনাস করি, তাহলে আমার বেরোবে 1,10,000, যেটা আমার প্রফিট অন রিভ্যালুয়েশন অফ মেশিনারি। দেখ এইটুকুনি বুঝতে পেরেছিস নাকি? এইটুকুনি ক্লিয়ার আছে নাকি বল, নালে আমি আবার বলবো। सर क्लियर। ভেরি গুড। এবার দেখ, এবার তোর তো 1,10,000 এটা তুই তো বেনিফিট পেয়েছিস তো, 1,10,000 এর তো बेनिफिट पेलाम तो, ये बेनिफिट हमको मिला है ना, प्लूटो लिमिटेड को मिला है, তাই তো? কারণ ওরা ভ্যালুয়েশন দিচ্ছে 3 লাখ আর আমার কাছে ভ্যালু ছিল হচ্ছে 1,90,000, তাহলে এইটা তো আমার বেনিফিট হয়েছে 1,10,000।
তাহলে তুই যেমন একটা বেনিফিট পেয়েছিস, যখনই মাথায় রাখবি একটা বেনিফিট পেলে উল্টো দিকে একটা নেগেটিভ এফেক্টও কাজ করে। কারণ এবার তোকে কি করতে হবে, তাহলে ওই তো অ্যাসেটের ভ্যালু তো 3 লাখ হয়ে গেছে, তাহলে ওই যে অ্যাসেটটা যখন আবার এই 6 মাস যাবে তখন ওটাতে একটা ডেপ্রিসিয়েশন হবে। অ্যাসেটের ভ্যালু বেড়েছে তার মজাটা আমি নিয়েছি, কিন্তু অ্যাসেটের ভ্যালু বাড়লে ডেপ্রিসিয়েশনটাও তো বাড়বে, তাই না? সেই ডেপ্রিসিয়েশনটা তো আমার কাছে আবার নেগেটিভে চলে যাবে। তাহলে সেইটার জন্য এখানে দেখ লিখেছি ডেপ্রিসিয়েশন আন্ডার চার্জ, মানে এই পোস্ট পিরিয়ডটা যেটা আছে তার ডেপ্রিসিয়েশনটা আমার কাছে কিন্তু নেগেটিভ হিসাবে ট্রিট হবে। সেই জন্য লিখেছি দেখ ডেপ্রিসিয়েশন আন্ডার চার্জ হচ্ছে 1,10,000 টোটাল আমার নেট অ্যাসেট বেড়েছে, তার 10% ইন্টু 6/12। আমি আরেকটু এটাকে তুলে দিই, এই যে ডেপ্রিসিয়েশন আন্ডার চার্জ, ডেপ্রিসিয়েশন আন্ডার চার্জ বলে আমি লিখেছি দেখ যেটুকুনি আমার নেট বেনিফিট এসছে 1,10,000 ইন্টু 10% ইন্টু 6/12, মানে 5,500 এর ডেপ্রিসিয়েশন কিন্তু আমি চার্জ করিনি, কিন্তু অ্যাসেটের বেনিফিটটা আমি নিয়ে নিয়েছি 1,10,000। তাহলে এইটা আমার পজিটিভ, এই যে 1,10,000টা আমার পজিটিভ কেস, আর ডেপ্রিসিয়েশনটা আমার হচ্ছে নেগেটিভ কেস, যেটা আমাকে ওই যে আমি ফার্স্ট যে অ্যানালিসিস অফ প্রফিট অ্যান্ড রিজার্ভ করব তখন আমাকে এই দুটোকে নিতে হবে, যে দুটোকে আমি রেড করে দিয়েছি। ঠিক আছে, এবার আমি অ্যানালিসিস অফ প্রফিট অ্যান্ড রিজার্ভে তাহলে যাচ্ছি। ফার্স্ট ওয়ার্কিংটা দেখ, এটা তোরা কিভাবে করব আগের দিন শিখিয়েছিলাম। ফার্স্টে লিখবো অ্যানালিসিস অ্যান্ড প্রফিট অ্যান্ড রিজার্ভ অফ প্লুটো লিমিটেড, মানে মাইনরিটির কাজ হচ্ছে। আমাদের প্রথম দুটো ওয়ার্কিং মাইনরিটির জন্য হয়, এবং এখানে আমরা কি করি, প্রথমে আমরা স্টেটমেন্ট অফ পিএল ওপেনিং এরটা নেব। ওপেনিং স্টেটমেন্ট অফ পিএল এটা কোথায় পাবো, এটা অ্যাডজাস্টমেন্টে দেবে। অ্যাডজাস্টমেন্টে দেখ ওপেনিং স্টেটমেন্ট অফ পিএল কত আছে, অ্যাডজাস্টমেন্ট নাম্বার 2-তে আছে, একটু দেখে নে। অ্যাডজাস্টমেন্টে থাকবে ওপেনিং স্টেটমেন্ট অফ পিএল, ওপেনিং স্টেটমেন্ট অফ পিএল অ্যাডজাস্টমেন্টে দেখ কত দিয়েছে। কত? অ্যাডজাস্টমেন্ট নাম্বার 2, অ্যাডজাস্টমেন্ট নাম্বার 2টা দেখ কত আছে। 1,80,000. Adjustment number 2, not in notes to accounts. Adjustment number 2, adjustment, other information, page 2, question number page 2. 1,20,000 1,20,000 দেখ আছে, তাই না? আর এইটা যেটা দেখছিস সেটা নোটস টু অ্যাকাউন্টস, মানে এটা ক্লোজিং এরটা। ওকে, তাহলে আমরা ওপেনিং এরটা স্টেটমেন্ট অফ পিএলটা নিয়ে নিলাম। এবার এখান থেকে দেখ ডিভিডেন্ড দিয়েছে, ওরা বলেছে ওখানে একটা কোশ্চেনে বলা আছে অ্যাডজাস্টমেন্ট নাম্বার 4-এ চলে যায়, মানে আদার ইনফরমেশন অ্যাডজাস্টমেন্ট নাম্বার 4, আর ডিভিডেন্ড অফ 10% ওয়াজ পেইড বাই প্লুটো লিমিটেড ইন October 19 for the year ended 31st March 2019, and same was credited to the statement of profit and loss of Neptune Limited. তার মানে কি, এই যে ওপেনিং এর স্টেটমেন্ট অফ পিএলটা ছিল, এখান থেকে একটা ডিভিডেন্ড দিয়েছে। এবার ডিভিডেন্ড কাদেরকে দেয়, শেয়ার হোল্ডারদের। কোন শেয়ার হোল্ডার, ইকুইটি শেয়ার হোল্ডার। তাহলে ইকুইটি শেয়ার কত আছে আগে দেখতে হবে। তাহলে নেপচুনের এই প্লুটোর ইকুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল কত আছে, প্লুটোর ইকুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল 4 লাখ, কারণ আগেই ক্যালকুলেশনে আমরা নিয়েছিলাম। তাহলে 4 লাখের ওপর 10% মানে 40,000 আমার হচ্ছে ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার হয়েছে, তাহলে এটা মাইনাস হবে আগের দিনের মতন। তাহলে ওপেনিং স্টেটমেন্ট অফ পিএল নেব, সেখান থেকে ডিভিডেন্ডটা মাইনাস করে এটাকে ক্লোজ করব, এবং ক্লোজ করার পরে এটা আমার প্রি পার্টে চলে যাবে, মানে নেট ব্যালেন্স এটা আমার হাতে পড়ে থাকছে। আগের দিনের মতনই দেখ লিখেছি নেট স্টেটমেন্ট অফ পিএল অন 1/4/2019, এটা চলে গেল হচ্ছে এইখানে। এবার কি করব, আমরা ক্লোজিং স্টেটমেন্ট অফ পিএল নেব, এটা কোথায় পাবো, ব্যালেন্স শিটে থাকবে। এবার ব্যালেন্স শিটে কোথায় থাকবে, রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস। রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাসে ওরা নোটস টু অ্যাকাউন্টস করেছে, তাহলে রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাসে নোটস টু অ্যাকাউন্টসে যা, নোটস টু অ্যাকাউন্টসে গিয়ে দেখ স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লস আমাদের প্লুটোর কত আছে। প্লুটোর রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাসে যা, রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাসে দেখ ব্যালেন্স অফ স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লস। আমরা মাইনরিটিটা করছি, আমরা এখন কিন্তু মানে প্লুটোরটা করছি, এখন প্লুটোর ঘর দেখবো শুধু।
কারণ প্রথম দুটো কাজ হচ্ছে প্লুটোকে নিয়ে, মানে মাইনরিটিকে নিয়ে। তাহলে কত আছে বল? প্রথমে আছে দেখ জেনারেল রিজার্ভ, নোটস নাম্বার 2 তে প্রথমে জেনারেল রিজার্ভ আছে, তার নিচে দেখ লিখেছে ব্যালেন্স অফ স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লস, তাই না? একটা আছে 2,60,000 মানে নেপচুনের, আর প্লুটোর আছে কত 1,80,000। কিন্তু তার নিচে দেখ একটা প্রিলিমিনারি এক্সপেন্সেস নেগেটিভ আবার 20,000 দিয়ে দিয়েছে। পেয়েছিস দেখতে? নোটস টু অ্যাকাউন্টসে দেখ পেজ নাম্বার 1 কোশ্চেনের পেজ নাম্বার 1 দেখতে পেয়েছিস? দেখেছি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে ওই প্রিলিমিনারি এক্সপেন্সটাকে মাইনাস করে দিয়েছি, মানে এটাকে সেট অফ করে দিয়েছি। এখানে সেই জন্য লিখেছি স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লস অন 31/3/2020 1,80,000 নিয়েছিলাম, ওই নেগেটিভ যেটা স্টেটমেন্ট অফ আছে প্রিলিমিনারি এক্সপেন্সেস, ওটাকে মাইনাস করে 1,80,000 এই 1,60,000 নিয়েছি। এবার এটা থেকে কি করতে হয়, ক্লোজিং থেকে আবার এই নেট ব্যালেন্সটাকে মাইনাস করতে হয়। আগের দিন করেছি দেখ, এখান থেকে এই যে লেস নেট স্টেটমেন্ট অফ পিএল 80,000, মানে এই 80,000 এখান থেকে লেস হবে। লেস হলে আবার পড়ে থাকছে 80,000। এই যে 80,000 যেটা বেরোলো সেটাকে আমি বলছি প্রফিট ডিউরিং দ্য ইয়ার। মানে আমার মূল কথা হচ্ছে যে 1,60,000 যদি ক্লোজিং এ থাকে আর ওপেনিং এ যদি 80,000 থাকে, তাহলে এই বছরে আমি কত টাকা প্রফিट করেছি, कितना प्रॉफिट हमने किया है इस ईयर में, मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना अमाउंट का प्रॉफिट किया है। तो ड्यूरिंग द ईयर हमने प्रॉफिट किया है 80,000 का प्रॉफिट किया है, ठीक है। तो ये जो 80,000 का जो प्रॉफिट किया है, इसमें से दो पार्ट हो जाएगा, एक प्री पार्ट में जाएगा और एक पोस्ट पार्ट में जाएगा, क्योंकि 6 महीने का प्री और पोस्ट है। মানে সারা বছরের যে প্রফিট হয়েছে তার মধ্যে 6 মাসের প্রফিটটা প্রিতে যাবে আর 6 মাসের প্রফিটটা পোস্টে যাবে। সেই জন্য আমরা লিখেছি এখানে দেখ লেস প্রি অ্যাকুইজিশন প্রফিট 6/12, মানে এই 80,000 এ 6/12 করলে আসবে 40,000। তাহলে এটা প্রিতে দিয়ে দিলাম, সাথে সাথে আবার প্রিতেও দিয়ে দিলাম, দিয়ে এটাকে ক্লোজ করে দিয়ে এখানে লিখছি পোস্ট অ্যাকুইজিশন প্রফিট, এই 40,000টা আবার এখানে গেল। ঠিক আছে, দেখ বুঝতে পেরেছিস নাকি? 80,000 থেকে 40,000 প্রিয়েরটা প্রিতে গেল, আর বাকি থাকলো যে 40,000 সেটা চলে যাবে পোস্টে। এই জন্য লিখেছি পোস্ট অ্যাকুইজিশন প্রফিট 6 মাসের প্রফিট 6/12। এত অব্দি ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? हाँ सर। হ্যাঁ স্যার। ওকে, এবার চলে আসবো আমরা কাকে নিতে হবে। তাহলে প্রফিটের কাজ হয়ে গেল। জেনারেল রিজার্ভ, জেনারেল রিজার্ভের কিছু বলেনি। ওপেনিং এর তো এখানে দেখ নোটস টু অ্যাকাউন্টসে দেখ জেনারেল রিজার্ভের ডেট দেওয়া আছে ওপেনিং, জেনারেল রিজার্ভের ডেটটা দেখ ওপেনিং। সেই জন্য আমি এখানে লিখেছি জেনারেল রিজার্ভ অন 1/4/19 1,20,000 আছে দেখ জেনারেল রিজার্ভ। প্লুটোর জেনারেল রিজার্ভ দেখাচ্ছে 1,20,000, যেহেতু ওপেনিং ডেটে আছে তার মানে প্রি অ্যাকুইজিশনে পড়ছে, ওটা প্রি অ্যাকুইজিশনের ঘরে এটা চলে গেছে। ঠিক আছে, আগের দিনের অঙ্কটার মতন, আগের দিনে যে 30,000 ছিল প্রিতে দিয়েছিলাম সেম ভাবেই এটা গেল, এটার কোনো চাপ নেই। বুঝতে পেরেছিস? অল ক্লিয়ার? हाँ सर। হ্যাঁ। ওকে, এইবার যে প্রফিট অন রিভ্যালুয়েশন অফ প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি পেয়েছি সেটা যাবে প্রিতে, প্রফিট অন রিভ্যালুয়েশন অফ মেশিনারিটা যাবে প্রিতে, আর ডেপ্রিসিয়েশন যেটা আন্ডার চার্জ সেটা পোস্টে নেগেটিভ হিসাবে যাবে, কারণ এটা আমার কাছে বেনিফিট না, নেগেটিভ বেনিফিট। আমি 1,10,000 এর মজাটা নিয়েছি, তাহলে আমাকে সাজাটাও নিতে হবে 5,500, যেটা ডেপ্রিসিয়েশন আমি কম চার্জ করেছি। সেই জন্য লিখেছি ডেপ্রিসিয়েশন আন্ডার চার্জ, মানে ডেপ্রিসিয়েশন পার্টটা যাবে পোস্টে আর অ্যাসেটের রিভ্যালুয়েট ফিগারটা যাবে প্রিতে। অ্যাসেট রিভ্যালুয়েশনে যেটা প্রফিট হয়েছে সেই জন্য আমি লিখেছি প্রফিট অন রিভ্যালুয়েশন অফ মেশিনারি, যেটা দেখো এই উপরে ক্যালকুলেশন করেছিলাম, প্রফিট অন রিভ্যালুয়েশন অফ মেশিনারি সেটা হচ্ছে 1,10,000 আর ডেপ্রিসিয়েশন আন্ডার চার্জ 5,500। তাহলে সেই দুটোকে আমি এখানে দিয়ে দিলাম। তাহলে ডেপ্রিসিয়েশনটা যাবে পোস্টে আর প্রফিট অন রিভ্যালুয়েশন মেশিনারিটা যাবে প্রিতে। এবার আমার কোনো কাজ নেই, এবার প্রি আর পোস্টটাকে যোগ কর, প্রি আর পোস্টটাকে যোগ করে দে, এইটাকে যোগ করে দে আর এটাকে ऐड कर, কত কত আসছে দেখ, कितना कितना आ रहा है हमको बोलो। कितना कितना आ रहा है हमको? 3,50,000 ये आ रहा है ना? 3,50,000
और इसका 34,500, क्योंकि ये नेगेटिव में है, ये 40,000 में से ही 5,500 को लेस करना है, तो आ जाएगा आपको 34,500। ठीक है ना। अभी ये टोटल हो गया, और इसमें से माइनॉरिटी का कितना शेयर है, 1/4, तो इसका 1/4 करके इधर दे दो, और ये 34,500 का 1/4 करके इधर दे दो। तो अभी इसको लेस कर दो, तो आ जाएगा ये 262,500, और ये आ जाएगा 25,875। ये होल्डिंग कंपनी का शेयर, मतलब 3/4 शेयर। किसके ऊपर 3/4 हुआ है, इसके ऊपर 3,50,000 का 3/4 ये है, और 3,50,000 का 1/4 ये है। ये 4 आइटम हमको लगेगा नेक्स्ट वर्किंग में। 4 आइटम, ये जो लास्ट जो 4 आइटम आया है, 87,500, 8625, 262500 और 25,875, ये 4 आइटम हमको वर्किंग में, नेक्स्ट वर्किंग में आ जाएगा। अगला वर्किंग है माइनॉरिटीज इंटरेस्ट, उसमें जाएगा ये दोनों चला जाएगा, और इसके बाद कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में ये जाएगा, और लास्ट में कंसोलिडेटेड पीएल में ये जाएगा। ঠিক আছে, আমি আবার বলে দিচ্ছি, এর পরের ওয়ার্কিং এ আমার এই দুটো যাবে। মাইনরিটি ইন্টারেস্ট যখন ক্যালকুলেশন করব 87,500 আর 8625 যাবে, তারপরে কস্ট অফ কন্ট্রোলে যাবে এইটা, মানে প্রি এর পার্টেরটা, আর পোস্টেরটা যাবে হচ্ছে লাস্ট ওয়ার্কিং কনসোলিডেটেড পিএল এ। তাহলে আমি মাইনরিটি ইন্টারেস্টে চলে আসছি। এখানে দেখ মাইনরিটি ইন্টারেস্ট পরের ওয়ার্কিং, ঠিক আছে, মাইনরিটিজ ইন্টারেস্ট। তাহলে মাইনরিটি ইন্টারেস্টে ফার্স্টে ফেস ভ্যালু অফ শেয়ার। ফেস ভ্যালু অফ শেয়ার मतलब ইকুইটি শেয়ার কত ছিল, 4 লাখ। 4 লাখের মধ্যে 3/4 তোরা কিনে নিয়েছে, তাহলে মাইনরিটিদের কাছে এখন কত আছে, 1/4, তাই তো। फेस वैल्यू ऑफ शेयर सेल्ड मतलब माइनॉरिटी ने सब शेयर सेल्ड नहीं किया है, 3/4 सेल किया है, तो उसके पास अभी 1/4 रह गए। মানে মাইনরিটিরা পুরো শেয়ার তো বিক্রি করেনি, 3/4 বিক্রি করেছে, তাহলে ওদের কাছে এখন কতটা আছে সেটাকেই বলছি ফেস ভ্যালু অফ শেয়ার সেল্ড, সেটাকেই বলছি ফেস ভ্যালু অফ শেয়ার হেল্ড। 4 লাখের মধ্যে 1/4 ওদের কাছে এখন আছে, মানে 1 লাখ। আর কোন দুটো এখানে অ্যাড হবে, অ্যাড হবে হচ্ছে এই ওপরে যে দুটো ক্যালকুলেশন করে রেখেছি, 87,500 আর 8625। কি লিখবো, हाँ हाँ बोलो। ओ 4 लाख देखो, वही बैलेंस शीट में पहले जाओ। ओके, बैलेंस शीट में देखो शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 में है, तो नोट्स टू अकाउंट्स में चले जाओ। नोट्स टू अकाउंट्स में नंबर 1 में देखो, नंबर 1 में देखो पहले दिया हुआ है शेयर कैपिटल, उसके नीचे है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और उसके नीचे है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और उसके नीचे है इक्विटी शेयर कैपिटल। मिला? हाँ सर। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लूटो का कितना है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लूटो का कितना है, 4 lakh। 4 लाख। तो 4 लाख 3/4 तो परचेज किया है ना, হোল্ডিং কোম্পানি কিতনা পারচেজ কিয়া, 3/4 তে ওরা 3/4 শেয়ার কিনে নিয়েছে। বা এটাকে তোরা ওইভাবেও লিখতে পারিস, টোটাল শেয়ার ছিল 4,000, তার মধ্যে 3,000 শেয়ার ওরা নিয়ে নিয়েছে, তাহলে বাকি 1,000 শেয়ার আছে ইনটু 100। তো দরকার নেই, আমি ডাইরেক্ট फेस वैल्यू दिए করে দিয়েছি। 4 लाख है टोटल शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल है टोटल है 4 लाख, तो 4 लाख के ऊपर 1/4 किया है, 4 लाख के ऊपर 1/4 कर देने से 1 लाख आ जाएगा। ये है फेस वैल्यू ऑफ शेयर सेल्ड बाय द माइनॉरिटी, मतलब माइनॉरिटी के पास अभी कितना शेयर है। মাইনরিটিতে তো পুরো শেয়ার বিক্রি করেনি 4 লাখ টাকার, তারা তো কত, মাইনরিটি শেয়ার কত ছিল, 1/4, আর হোল্ডিং কোম্পানির শেয়ার কত, হ্যাঁ, তো হোল্ডিং এর শেয়ার ছিল 3/4, तो होल्डिंग तो 3/4 কিনে নিয়েছে, তাহলে রিমেনিং পার্ট যেটা থাকছে 1/4, ये है फेस वैल्यू ऑफ शेयर सेल्ड, ये मतलब 1 लाख आ गया। और इसके साथ क्या ऐड होता है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड रिजर्व एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड रिजर्व। कहाँ से मिलेगा, ये जो है ये माइनरिटीज का, ये 87,500 और 8625। আমি বলেছি যে ওয়ার্কিং নাম্বার 2 তে এই দুটো যাবে, 3 তে এটা যাবে, 4 এ এটা যাবে, তাহলে এই দুটোকে অ্যাড করে দিলে মাইনরিটিসটা বেরিয়ে যাচ্ছে। এটা অ্যাড করে দেখে নে ঠিক আছে নাকি টোটালটা। আর অ্যারো চিহ্ন দিয়েছি মানে এটা ব্যালেন্স শিটে যাবে বলে অ্যারো চিহ্ন দেওয়া আছে। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। এত অবধি ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। এত অবধি আচ্ছা, তাহলে এর মধ্যে যদি কোনো ডাউট থাকে তোরা বাড়িতে আরেকবার দেখ এই পোর্শনটা,
আর এর পরের যেটা ওয়ার্কিং দুটো আছে তোরা মনে হয় করতে পারবি, আগের দিনের মতন ট্রাই করলে হয়ে যাবে। আমি তোদেরকে ওটা পাঠিয়ে দেব, কালকে আমরা ওই দুটোকে নিয়ে বসবো, তারপরে আমরা ব্যালেন্স শিট দুটো করব। ওকে, আজকে আর এটার পরে আর এগোচ্ছি না, মাথা তোদের ঘেটে যাবে, অলরেডি ক্লাস করছিস টানা আমি জানি। তো এইটাকে একটু ভালো করে তোরা বোঝ, যদি কালকে ডাউট থাকে আমি আবার এটাকে বলবো, বলে আমি পরের দুটো ওয়ার্কিংকে কমপ্লিট করব। ঠিক আছে, তোরা বিশেষ করে আন্ডার ভ্যালুয়েশন, ওভার ভ্যালুয়েশন, ডেটগুলো কোথা থেকে পাচ্ছি এই জায়গাগুলোকে একটু ভালো করে দেখ, ভালো করে কোশ্চেনটাকে পড়। सर ঠিক ये আছে, सम तो और सॉल्यूशन है सर, হ্যাঁ বলো। ये सम तो और सॉल्यूशन है। हाँ, ये तो वर्किंग 2 तक हुआ है, वर्किंग 3 एंड 4 करना है ना। वो जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है और कंसोलिडेटेड पीएल, ये तो बनाना है ना। हाँ सर। और उसके बाद बैलेंस शीट होगा। तो आज ही इधर इधर तक छोड़ देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास है हमारे अभी। तो আমি স্টপ শেয়ারিং করব। यस सर। আচ্ছা, তাহলে স্টপ শেয়ারিং করে দিলাম। আমি একটু অ্যানুয়াল অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিই, একটুখানি তোরা হোল্ড কর।